لنا والعرب لنا الصين لنا والعرب لنا الصين لنا والعرب لنا الصين لنا والعرب لنا. Oh world, don't forget we the ummah of the best prophet. Oh world, don't forget we the ummah of the best prophet. We stand for the truth, for Gaza we won't be mute. We stand for the truth, for Gaza we won't be mute. We're free! We're free! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সংগ্রামী তৌহিদি জনতা, ফিলিস্তিন কোন আজকের ইস্যু নয়। এই ইস্যু শত বছরের পুরনো। 1948 সালে এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম ভূখণ্ড ফিলিস্তিনকে দখল করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। সেদিন থেকেই শুরু হয় হত্যা, দখল, গণহত্যা এবং উচ্ছেদের নির্মম ইতিহাস। 2000-এরও বেশি গ্রাম নিশ্চিহ্ন, লক্ষ লক্ষ মানুষ শরণার্থী। কুদস আমাদের প্রথম কিবলা ঘিরে ফেলা হয়েছে কাঁটাতারে। আজ গাজার আকাশে বোমা, ঘরে ক্ষুধা, হাসপাতালগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বোমার আঘাতে। এটা কোনো যুদ্ধ নয়, এটা গণহত্যা। আমরা নীরব থাকলে ইতিহাস আমাদেরকেও দায়ী করবে। তাই আমরা বলতে চাই, ফিলিস্তিনের প্রতিটি কণ্ঠ আমাদের কণ্ঠ, প্রতিটি রক্তবিন্দু আমাদের ভাইয়ের রক্তবিন্দু। এক দেহ এক প্রাণ। আসুন দোয়ায়, দাওয়াতে, মিছিল, স্লোগানে এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় ফিলিস্তিনের সাথে থাকি। যতদিন না বিজয় আসে, ততদিন না বাইতুল মাকদিস আবার মুক্ত হয়। ওমা যালিকা আলাল্লাহি বিআযীজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। يقتلون إخواننا في فلسطين، يقتلون الأولاد والصغار والكبار والنساء والشباب. والله هذا ظلم عظيم. هل سرقوه؟ هل سرقوه؟ لا والله. لهذا نحن معهم. وأقول لإسرائيل: أوقفوا العبادة الجماعية في غزة، وإلا نحن نجاهد في سبيل الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقتلوا إخواننا في فلسطين، يقتلون الأولاد والصغار والكبار والنساء والشباب. والله هذا ظلم عظيم. هل سرقوه؟ هل جرحوه؟ لا والله. لهذا نحن معهم. وأقول لإسرائيل: أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين، وإلا نحن نجاهد في سبيل الله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We here from Madrasa Sunnah, we want to make a clear statement. We are one body, one ummah. If you hurt one part of our body, one part of our ummah, another part of ummah will not tolerate this. We will stand against this oppression. We strongly condemn all the oppressors all around the world. We are preparing to stand with our brothers. If needed, we will shed our blood. If needed, we will fight for our brothers. We will always be with our brothers, inshallah. شاركنا في هذه الحركة، وشارك طلاب مدرسة السنة، وشارك أستاذ مدرسة السنة. نحن نعتقد أن المسلمين قوم
أعزهم الله بالإسلام وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكننا نرى حال الأمة الإسلامية على عكس هذا الاعتقاد. ماذا نرى في فلسطين؟ دماء المسلمين مهراقة وأعراضهم مداسة وبلادهم مغتصبة، ونحن جالسون ونحن ساكتون. أين أنتم وأين نحن؟ أين أنتم يا أحرار العالم؟ أين أنتم يا أحرار الأبطال؟ لماذا أنتم ساكتون؟ لماذا أنتم جالسون؟ استيقظوا من النوم، استيقظوا من نوم الغفلة، خذوا أسلحتكم. إن فلسطين تناديكم، والله السكوت جريمة. لهذا أقول للذين قتلوا أولاد فلسطين، الذين قتلوا شباب فلسطين، الذين قتلوا نساء فلسطين، نحن وارث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول في نفسي أنى لي به حتى أمزق قلوبهم وأحطم رؤوسهم. نضحي أنفسنا وسنسفك بقية قطرات دمائنا الأخيرة بصيانة حرمة الأقصى إن شاء الله تعالى. أنا لست أخشى من عداوة معتدي، أنا لست أخشى زلة أو ذلة، خير البرايا شافعي ومؤيدي. أنا لست أخشى الضيم في دنيا الورى، وأنا الحبيب لآل بيت محمد. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. সম্মানিত উপস্থিতি, সহকর্মীবৃন্দ, আমার ছোট্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সকলের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমন একটি সময়ে পৃথিবীর একটি ক্রান্তি লগ্নে আমাদেরকে একত্রিত করেছেন। এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে সময়ে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে পারছি, যে সময়ে আমরা খেতে পারছি, যে সময়ে আমরা আমাদের পিতামাতার কাছে একদম সিকিউরিটির সাথে বসবাস করতে পারছি। ঠিক একই সময়ে, ঠিক এই দিনে আমার কোনো মুসলমান ভাই নির্যাতিত হচ্ছে, ঠিক এই সময়ে আমার কোনো ফিলিস্তিনের ভাইয়ের উপর অত্যাচার চলছে। যে সময় আমরা খাবার খেয়ে নিরাপত্তার সাথে একটা রাষ্ট্রে বসবাস করছি, আমার একজন মুসলমান ভাই, একজন মুসলিম সন্তান আজকে নির্যাতিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে। আমরা মুসলিম হিসেবে এখান থেকে ধিক্কার জানাই সেই ইসরায়েলের প্রতি, সেই বর্বর জাতির প্রতি, যারা যুগের পর যুগ নবী রাসূলদের বিরোধিতা করেছে, নিরীহ মানুষের উপরে অত্যাচার চালিয়েছে, তারা পৃথিবীর বুকে লাঞ্ছিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে লাঞ্ছিত জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এই শয়তান জাতি, এই ইসরায়েল, তারা নির্বিঘ্নে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দেশে অবস্থান করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন জাতি, কোন গোষ্ঠী, কোন দেশ তাদেরকে ঠাঁই দেয়নি। তাদেরকে সেখান থেকে দূর করে দিয়েছে। ইতালি, ফ্রান্স, জার্মান, বড় বড় জায়গাগুলো থেকে তাদেরকে পদচ্যুত করা হয়েছে। তারা আজকে ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুজালেমের কিছু অংশকে তারা দখল করে নিয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে এই ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডটিকে সম্পূর্ণরূপে তারা দখল করার চেষ্টা করেছে। এখানে আমেরিকা তাদেরকে বারবার সাপোর্ট করেছে। তারা সাপোর্ট করে আমাদের মুসলিম জাতিকে উৎখাত করার জন্য আমাদের নবীদের ভূমি, আমাদের মুসলমানদের পূর্ব আবাসস্থল, আমাদের প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের দখল করার জন্য একত্রিত হয়েছে, ঠিক কিনা? আমরা আমাদের দেহে প্রাণ থাকতে আমাদের সেই পবিত্র ভূমিকে ইসরায়েলের দখলে যেতে দিব না, ইনশাআল্লাহ। আমাদের দেহে প্রাণ থাকতে আমাদের ভাই বোনদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, এগুলো কি এই
নির্যাতন থেকে পরিহারের জন্য সবসময় তাদের পাশে দাঁড়াবো ইনশাআল্লাহ। ফিলিস্তিনের যে ভাই বোনের অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের কোনো অপরাধ নেই, শুধু একটা অপরাধ, তারা মুসলমান। শুধু একটা অপরাধ, তারা ঈমান এনেছে। এই ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা কি করেছে? ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা না খেয়ে থাকছে, তারা কখনো ঘাস খাচ্ছে, তারা কখনো গাছের বাকল খাচ্ছে। এতটাই নির্যাতিত যে ছোট্ট ছোট্ট শিশুদেরকে ইসরায়েলের সেনারা ধরে নির্যাতন করছে, আছাড় দিচ্ছে, তাদেরকে উপর থেকে ফেলে দিচ্ছে, কখনো অ্যাসিড যুক্ত ট্রাঙ্কের মধ্যে তাদেরকে ভিজিয়ে ভিজিয়ে তুলছে। কত নির্মম পরিহাস! এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এগুলো থেকে আগামীতে এই মুসলমানদের উপরে যত অত্যাচার হয় এগুলো আমরা কেউ মনে নিব না, আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। আমরা আমাদের দেশ থেকে ধিক্কার জানাতে চাই, আমরা আমাদের দেশ থেকে ইসরায়েলের পণ্যকে বয়কট করতে চাই, ঠিক কিনা? ইসরায়েল চায় বিভিন্ন দেশে ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে আমার ভাইদের উপর অত্যাচার করবে, আমার সন্তানদের উপর অত্যাচার করবে। আমরা তা কখনোই হতে দিব না। ইসরায়েলের যত পণ্য আছে আমরা আজ থেকে বয়কট করব। বয়কট বয়কট ইসরায়েলি পণ্য। ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন, ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন। 1 2 3 4 1 2 3 4। আমরা শুধুমাত্র তাদের পণ্যই বয়কট করব না, আমাদের মধ্যে সচেতনতামূলক কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আমরা পরস্পর এখানে যেরকম একত্রিত হয়েছি, আমাদের পরিবার পরিজন, আমাদের বন্ধু বান্ধব সকলের কাছে এগিয়ে যাব। প্রত্যেককেই ইসরায়েলের এই ভয়াবহতা সম্পর্কে জানাতে হবে, ভয়াবহ নির্যাতন সম্পর্কে জানাতে হবে। আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে, যেহেতু ফিলিস্তিনে যেতে পারছি না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দুহাত তুলে চোখের পানি ঝরিয়ে তাদের জন্য দোয়া করি। ইয়া রাব্বুল আলামিন, আমার ফিলিস্তিনের ভাইদেরকে আপনি মুক্ত করুন। ইয়া আরশের মালিক, আমার ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে আপনি বন্ধ করে দিন। ইয়া রাব্বুল আলামিন, আমরা দেখতে পাচ্ছি গোটা বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী যে সংগঠনগুলো রয়েছে, ইউনাইটেড নেশনস, আরব লীগ, ওআইসি, বড় বড় সংগঠন রয়েছে, ইয়া রাব্বুল আলামিন, তারা কেউ আমাদের সহায়তা করে নাই, কেউ সাহায্য করে না। আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন আল্লাহ। ইয়া রাব্বুল আলামিন, মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দিন আল্লাহ। ইয়া রাব্বুল আলামিন, কাল কিয়ামতের ময়দানে আর না জানি আমাদেরকে জবাবদিহিতার মুখে দাঁড় করানো হবে আল্লাহ। ইয়া রাব্বুল আলামিন, আমার ভাইদের জন্য কিছুই করতে পারি নাই, আজকে আমার ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিদেরকে নিয়ে, আজকে আমার ছোট্ট ছোট্ট শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে, ইয়া রাব্বুল আলামিন, আপনার কাছে ফরিয়াদ জানাই, আপনার কাছে আবেদন জানাই, কাল কিয়ামতের ময়দানে আমাদেরকে এগুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না আল্লাহ। ইয়া রাব্বুল আলামিন, কাল কিয়ামতের ময়দানে আমাদেরকে বলবেন না তোমরা বেঁচে ছিলে, তোমরা খাবার খেয়েছিলে, তোমার ভাইরা না খেয়েছিল, তোমরা কি করেছো? ইয়া রাব্বুল আলামিন, আমার ভাইদের জন্য কিছুই করতে পারি নাই, আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিয়েন আল্লাহ। ইয়া রাব্বুল আলামিন, আমার বাঙালি জাতিকে আপনি ক্ষমা করে দিয়েন আল্লাহ। ইয়া রাব্বুল আলামিন, যারা এই নৃশংস হত্যা চালায়, ইয়া রাব্বুল আলামিন, যদি তাদের ভাগ্যে হেদায়েত থাকে হেদায়েত দিয়ে দিন, হেদায়েত না থাকলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিন আল্লাহ। ইয়া রাব্বুল আলামিন, আমাদের যাদের আপনি পৃথিবীতে মুসলমান করে বানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ, আমাদের প্রত্যেকের ঈমানকে আরো মজবুত করে দিন আল্লাহ। আমরা প্রত্যেকেই যেন আমার রাসূলের সেনা হিসেবে পৃথিবীতে কাজ করে যেতে পারি আল্লাহ। এবং বাহাদুর সৈনিক হিসেবে আমাদের জাতিকে কবুল করে নিন। ইয়া রাব্বুল আলামিন, পরিশেষে আপনার কাছে এই বলে শেষ কথা শেষ করি যে ইয়া রাব্বুল আলামিন, আমাদের সকলকে আপনি ঈমানের মৃত্যু দিয়েন আল্লাহ। আপনার প্রিয় বান্দা হিসেবে আমাদেরকে কবুল এবং মঞ্জুর করে নিন।